इस फतेह का जवाब जरा गज के दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडी फतेह ने ही इन्हां शायरां च जोश भरना है। अज कवि दरबार की आरंभता हो रही है। मैं जो मेरे कोल मेरे शायर वीर बैठे हैं, मैं इन्हां बारे थोड़ी बहुती जानकारी देना, जरा सुनना। इधर मेरे सज्जे पासे खब्बे पासे बैठे ने बीबी सरबजीत कौर संधा वालिया, जिन्होंने आम तुसीं अखबारां च आर्टिकल इन्हां दे पढ़ते रहंदे हो। जिन्ने क असीं लोग पढ़ते नहीं, साडियां जमातां नहीं होंदियां, ये बीबी जी 8 MA हैं, 2 PhD हैं, तो 10 किताबां इन्हां दियां किताब बाजार दे विच आईयां होईयां हन। यानी कि बाकी इन्हां दा जो आ जदों ये कविता पढ़नगे आपां नूं उहदे तो म्यार दा पता लग जाए भी ये किन्ने क विद्वान हैं। ये गुरु घर नाल जुड़े हैं, बुलंदपुरी साहब तो आए हैं। महतपुर के नेड़े बुलंदपुरी साहब है, तो वह भी उत्थे भी इस तरह का माहौल है जिदा संत अमीर सिंह जी इत्थे चला रहे हैं, उत्थे बाबा गुरदेव सिंह जी चला रहे हैं। और उन्हों का भी बहुत वधिया उपराले हैं, उन्होंने गुरसिक्खी च भजन बंदी गा लोगों को लाया होया है। ये भैन जी भी उस दायरे च ने, इन्हों पढ़न लिखण का सारा इन्हों का जिम्मा है। दूसरे साढ़े कोल हैं सरदार करनैल सिंह जी, सरदार पंछी। ये सरदार पंछी के नाम तौर पर मशहूर ने। इन्हां दियां हुण तक उर्दू, हिंदी ते पंजाबी विच 27 पुस्तकां छप चुकियां। और फिल्मी गीत इन्हां 2 फिल्मां दिते, एक चादर मैली सी ते दूसरा वारस। यानी कि ये उर्दू मुशायरियां दे भी रूहे रवां हैं। और देसां विदेसां च इंग्लैंड, अमेरिका, कतर, अबू धाबी, पाकिस्तान तक इन्हां दी उर्दू च बहुत पकड़िया। और पंजाबी दे विच भी मैं खास बेनती की सी भी इत्थे पंजाबी तुसीं जे नज़मां पेश करियो। और बड़े ये है बजुर्ग ने, पर बजुर्ग जरनैल ने, साडे नौजवान कवि ने। नंबर 3 ते मेरे को बैठे ने श्री फकीर चंद तुली जी, जलंधर तो आए ने। इन्हां दी 11 किताबां इन्हां लिखियां होईयां हन, ते धार्मिक कवि दरबारां दी रूहे रवां है। आल ओवर इंडिया ये जाते रहंदे हैं। हाँ जी, और संगतां दा बड़ा प्यार मिलता इन्हां नूं। ते उस तो बाद मैं तुहाडे रूबरू हाँ। मेरा नाम सतनाम सिंह कोमल है। जिहड़े गुरमत प्रकाश या सिख फुलवाड़ी पढ़ते होणगे उन्होंने वो शायद इस नां तो वाकफ होण। मैं अजकल इत्थे भाई कान सिंह नाभा इंस्टीट्यूट विच प्रिंसीपल हाँ। सो ये मुशायरा मुनक्कद करन दा, ये धार्मिक कवि दरबार दा अरेंज करन दा अपना बाबा जी संत अमीर सिंह जी वालों हुक्म होया सी, ते उन्हां दी सहमति दे नाल मैं इन्हां नूं शायरां नूं बेनती कीती सी। वो हुण तुहाडे हाज़र, तुहाडे रूबरू हैं, साध संगत च हाज़र हैं, गुरु दरबार च हाज़र हैं। सब तो पहलां मैं डॉक्टर सरबजीत कौर संधा वालिया जी नूं बुला रहा हाँ। और उन्हां दी नज़म गुरु नानक देव जी के प्यार विच है। गल्लां हो रहीआं तेरे प्यार दियां। संगतां थोड़े थोड़े नेड़े हो जाओ, सानू जरा वाहवा आनंद आऊगा, नेड़े हो जाओ। मैं बाबा सुच्चा सिंह दी जिहड़ी शुरू तो वेख्या भी जिस तरह इत्थे सीगा पहला कवि अपना कीर्तन दरबार होया, तो उस तो मुतासर हो के ते अज दे हालात वेख के मैं 4 सतरां उन्हां दी शान विच कहण लगा है। भावें सारा गुरु महाराज का जस होना है, पर जो बुनियाद उन्हां रखी सी उस दे बीज बीजे सन वो अज प्रफुल्लित हैं। किड्डे किड्डे वधिया कीर्तनीए बन रहे हैं, बने हैं, नाम खट्टिया है दुनिया दे विच। ये उन्हां दी बदौलत है। खासकर जवद्दी वाले बच्चे ध्यान देण भी तंती साजां ते गुरु घर राग छिड़दे।
ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਾਗ ਛਿੜਦੇ, ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿੰਦੇ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੂਰ ਵਰਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੂਰ ਵਰਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੁਣ ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਡਾਢੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਇਆ। 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ ਧਾਰ ਆਕਾਰ ਆਇਆ। ਡੇਰਾ ਟਹਣ ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਪਤਝੜਾਂ ਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਆਇਆ। ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਹਨੇਰੇ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੀੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਆਏ। ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ੋਂ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਭੈਣ ਨੇ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਚਿਰਾਗ ਆਏ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਮਹਿਕਾਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਗ ਆਏ। ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ੋਂ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਭੈਣ ਨੇ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਚਿਰਾਗ ਆਏ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਮਹਿਕਾਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਗ ਆਏ। ਰੱਬੀ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਪਾਂਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਤੂੰ ਅਨੋਖੇ ਹੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਲੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਜਦ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਸਦਾ ਵਰਤ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰਾ ਅਲਾਪ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਲਰਜ਼ ਰਹੇ ਵੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਛਿੱਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ, ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਸਭੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਕੀ, ਸਭੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਣੀ ਤੇਰਾ, ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਰੋੜਾਂ ਰੱਕੜਾਂ ਰੋਈਆਂ ਤੇ ਵਣਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਰਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਿਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਖੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਠਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਰੀ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਰਿਆਓ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤਾਈਓ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਰਸ ਰੰਗ ਤਰੰਗ ਤੇ ਮਹਿਕ ਇਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਕੂੜ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਕਿਲੇ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਧੁਨਾਂ ਅਗੰਮੀ ਟੁਣਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਧੁਨਾਂ ਅਗੰਮੀ ਟੁਣਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਕੋਇਲਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਪੀਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕੋਇਲਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਤੇ ਪਪੀਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ। ਜੀ ਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਕੋਈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟਹਿਕ ਤੇ ਮਹਿਕ ਵੰਡਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਲਾਏ ਟਿੱਕਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕੋਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਲਾਏ ਟਿੱਕਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕੋਈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀਆਂ ਫੇਰ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ। ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਰਬਰਾਹਾ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ। ਪੌਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਗੂੰਜਣ, ਤੇਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਏ ਸਨ ਚਰਨ ਤੇਰੇ, ਜੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਖੇ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੌਣਾ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੌਣਾ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਚੋਰ ਠੱਗ ਤੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੌੜੇ ਰਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤਪਦੇ ਤੇਲ ਕੜਾਹੇ ਸਣ ਠਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਨੈਣੀ ਸੀ ਠੰਡ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ, ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ ਚੋਗ ਜਿਸਦੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਦ ਵੰਡਿਆ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਦੂਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੋ, ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਹਿਣ ਹੰਝੂ, ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲ ਕਟੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ।
ਹੋ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਉਤਰਿਆ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਚੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਜਿਹਾ ਜਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖੇੜੇ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਖੇਲ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਸਿਜਦੇ, ਸਜਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅੰਦਰ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੱਕ ਰੇਤ ਤੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਰੋੜੀਆਂ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੈਥੋਂ ਸ਼ਰਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਹਾਨ ਅਪਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੈਥੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮੋਰ ਰੂਹਾਂ, ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਬਿਰਖਾਂ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦਾ ਏ, ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਵੇਂ ਰੂਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਜੀਭ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੂੰਜਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਡਾ। ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵੱਡੇ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਰਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਵੱਡਾ। ਬੁਝੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ, ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੂੰ ਉਪਹਾਰ ਵੱਡਾ। ਤਰਸਵਾਨ ਹਮਦਰਦ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੱਡਾ। ਤੇਰੇ ਮੇਚ ਦੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਾਲੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੰਬਰੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ। ਨਾੜ ਨਾੜ ਅੰਦਰ, ਰਗਾਂ ਨਸਾਂ ਅੰਦਰ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਲੰਘਿਆ ਸੈਂ, ਧੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤ ਨੇ ਪਰਸਲੇ ਚਰਨ ਤੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਉੱਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਠਾਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂਘਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 8 MA ਹਨ, 2 PhD ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਉਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਚੌਮਿਸ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਮਿਸ਼ਰਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੁਨਿਆਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਿਖਰ ਸਾਡਾ। ਬੁਨਿਆਦ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਿਖਰ ਸਾਡਾ। ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ ਮਾਰ ਸਿੱਖੀ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ ਮਾਰ ਸਿੱਖੀ। ਤਵੀਆਂ ਰੰਭੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਆਰਿਆਂ ਤੋਂ
ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹਾਰ ਸਿੱਖੀ। ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ। ਉਤਰੀ ਪਰਖ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖੀ। ਬਾਣੀ ਜਿਉਣ ਦੱਸਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਰਨ ਦੱਸਦੀ। ਬਾਣੀ ਜਿਉਣ ਦੱਸਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਰਨ ਦੱਸਦੀ। ਰੋਸ਼ਨ ਕੋਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਕੋਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਜੋ ਫਲਵਾੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਈ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਾਗ ਛਿੜਦੇ, ਇਹ ਯੋਗੇ ਜੁਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਾਗ ਛਿੜਦੇ, ਜੋਗੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੂਰ ਵਰਦਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਸ਼ਨ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਜਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਦੁੱਤਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 3 ਵਾਕਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਐ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਡੱਲਿਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗ ਲੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਰਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਲੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗ ਲੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਇਹ ਟੁੱਚਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸੀਬ ਹੋਊਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਭਾਈ ਸਮੀਰ, ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤਖਤਮਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈ ਸਮੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮੀਰ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮੀਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਲੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗ ਲੈ, ਧਨ ਮੰਗ ਲੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋਏ। ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਮੀਰ ਰਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮੀਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੇ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਈ ਸਮੀਰ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਜੇ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਓ, ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੇ ਤਰੁੱਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭਵਯ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ